نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ الاصلاح سینٹر اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جون 2002 میں شیخ ملتون ٹاؤن مردان میں کرائے کے ایک مکان سے شروع ہوا۔ یہ سینٹر یتیم بچوں کی بہترین طرز پر کفالت کا بیڑا اٹھا کر ان کی اندھیروں سے بھری زندگی میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف یتیموں کی دیکھ بھال میں کوشاں ہے بلکہ تکنیکی تعلیم، بچوں کا تحفظ، صحت اور قدرتی آفات کے دوران لوگوں کو ہر سطح پر مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جواد ہے اور میرے بابا کا نام ارشاد علی ہے۔ میں ابھی کلاس 5 میں پڑھتا ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے بابا فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ پھر مجھے اپنے انکل نے یہاں الاصلاح سینٹر میں داخل کروایا۔ میں یہاں آنے کے بعد بہت خوش تھا۔ یہاں میرے بہت سارے دوست بنے۔ یہاں کے ٹیچر بہت اچھے ہیں اور یہاں ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میں مزید پڑھ کے عالم بننا چاہتا ہوں۔ الاصلاح سینٹر یتیم بچوں اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے قومی سطح کے لیے بہترین قیادت بھی فراہم کر رہا ہے۔ میرا نام محمد حارث ہے۔ میرا نام سدیس ہے۔ میں 2 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں۔ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گا۔ میں بڑا ہو کر SSG کمانڈو بنوں۔ الاصلاح سینٹر ایک بہترین کل کی امید ہے جہاں یتیم بچے پرسکون ماحول میں عزت اور وقار کے ساتھ ہر طرح کے استحصال اور ایذا رسانی سے پاک فضا میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عزیر ہے۔ میں سوات کا رہائشی ہوں۔ میرے والد صاحب سن 2009 میں وفات پا چکے ہیں۔ والد صاحب کے وفات کے بعد یہ میرے ماں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میری تعلیم کا بوجھ، میرے خوراک کپڑوں کا بوجھ، ایک بہت بڑا بھاری بوجھ تھا۔ لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا گھر عطا کیا اور اس میں ہمیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جا رہی ہے۔ میں 2nd ایئر میں ہوں اور ساتھ میں قرآن کا حفظ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ مزید پڑھ کے میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں گا اور ملک و قوم کی خدمت کروں گا۔ یہ سینٹر اسلامی اقدار کے تحت تعلیم اور کردار سازی کے ذریعے یتیم بچوں کے لیے ایک ایسے شجر کا کردار نبھا رہا ہے جس کی گھنی چھاؤں میں وہ نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ معاشرتی ناانصافیوں کی تپش بھی ان سے دور ہے۔ میرا نام شیراز ہے۔ میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں اور میں یہاں 2016 سے۔ ہمارا ماحول بہت اچھا ہے۔ ہمیں ٹیچر بہت اچھی طرح پڑھا۔ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ یہ ادارہ اب تک 450 سے زائد بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت فراہم کر چکا ہے، جو اب مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں اپنے فرائض سر انجام دے کر ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میرا نام محمد اعجاز ہے اور میں ضلع مردان کا رہائشی ہوں۔ 1998 میں میرے والد محترم جو ہے نا وہ انتقال کر چکے تھے۔ 2002 میں قریبی رشتہ دار کی وساطت سے ہم یہاں آئے تھے اور 2002 سے لے کر 2016 تک میں نے یہاں سے حفظ القرآن اور اس کے ساتھ جو ہے نا میٹرک DIE سول اور BCom کر لیا ہے اور BCom کے بعد جو ہے نا ابھی میں MCom میں جو ہے نا وہ داخلہ لے رہا ہوں۔ اس دوران جو ہے نا میں نے عرب امارات بھی وزٹ کر لیا ہے اور وہ بھی جو ہے نا ادارے کی طرف سے جو ہے نا میں گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا 2019 میں ایز اکاؤنٹنٹ کے پوسٹ پہ جو ہے نا وہ میں یہاں پہ آ گیا تھا اور 3 سال ابھی جو ہے نا وہ میرے مکمل ہو چکے ہیں۔ الاصلاح سینٹر نہ صرف یتیم بچوں کو سائباں فراہم کر رہا ہے بلکہ خاص مواقع
जैसे रमज़ान, ईद और कुदरती आफात के दौरान गरीबों, बेवाओं और माजूर अफराद के लिए खुराक और नकद रकम के ज़रिए उनकी खिदमत में सबसे आगे है। अल इस्लाह सेंटर अपने महदूद वसाइल और फंड्स की कमी के बावजूद पाकिस्तान में यतीम बच्चों की कफालत में सरगर्म है। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। 2011 में वालिद की वफ़ात के बाद मैं भी यतीम हो गया। आज अल इस्लाह सेंटर के बदौलत मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अल इस्लाह सेंटर को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा वकील बनूँगा। अल इस्लाह सेंटर ऐसे ही लाखों यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का ख्वाहिशमंद है, मगर इसके लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुखय्यर हज़रात की ज़रूरत है जो इस कार खैर में अल इस्लाह सेंटर का हाथ बटा सकें, ताकि अल इस्लाह सेंटर अपने तवील मुद्दती जामिया मंसूबा 2045 के तहत पाकिस्तान के हर ज़िले में मराकज़ और बैरून मुल्क भी मज़ीद मराकज़ कायम करके लाखों यतीम बच्चों की कफ़ालत और तालीम की सआदत हासिल कर सके। मैं इनायतुर्रहमान एज ए चेयरमैन अल इस्लाह सेंटर आपसे मुखातिब हूँ। आज से तकरीबन 20 साल पहले हमने एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान में हम एक चेंज ला रहे हैं और उसके लिए हम कोशिश करें कि पाकिस्तान में किसी तरीक़े से तब्दीली आ जाए और वो तब्दीली बज़रिए तालीम होनी चाहिए। फिर उसके लिए इंतखाब करना पड़ा कि जी तालीम किसको दे, तो ज़ाहिर बात है वो बच्चों को ही देना पड़ेगा कि उनको एजुकेट करे। तो फिर बच्चों में भी हमने क्राइटेरिया मुख्तस की कि जी किसको दें। तो उसमें अल्लाह ताला ने हमारे जहन में और हमारी टीम के साथियों के मशवरे से एक बात तय पाई कि जी हम यतीम बच्चों को हम फोकस करें और उनके लिए हम एजुकेशनल सेंटर और इंस्टीट्यूट बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2002 में हमने एक घर के 5 बच्चों से इस सेंटर का आगाज़ किया। किराए की एक बिल्डिंग से हमने स्टार्ट ले ली। एक घर में 5 बच्चे जिनकी वालिदा भी फौत हो चुकी थी और उनके वालिद साहब भी फौत हो चुके थे, अपने नाना के साथ रह रहे थे, उनको अल इस्लाह सेंटर में लेके आए और उससे हमने आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम सैकड़ों बच्चों को एजुकेट कर चुके हैं, वो यहाँ से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं, जिसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनियों में और नेशनल इदारों में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों को आबाद कर रहे हैं और मुआशरे के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इस पे हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। इस पे हम अपने डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी ताउन से और जिनकी वो सपोर्ट से ये इदारा चल रहा है और कई 100 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह वो हम एजुकेट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी हमने पाकिस्तान में चूँकि लाखों यतीम बच्चे हैं, इसी तरह बेवाएँ हैं, तो हमने उसके लिए प्लान बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 सेंटर्स चल रहे हैं, एबटाबाद में और इसी तरह इस्लामाबाद में। लेकिन उसी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लान बनाया है कि पूरे पाकिस्तान में लाखों यतीम बच्चे हैं, उन लाखों यतीम बच्चों तक हमने पहुंचना है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये काम एक दो बंदों का काम है नहीं, ये आप जैसे मुखय्यर हज़रात के ताउन से होगा। इन लाखों लोगों तक, लाखों बच्चों तक पहुंचने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए हमें हज़ारों मुखय्यर हज़रात का ताउन दरकार होगा। इसलिए आपसे भी यही अपील है कि इन लाखों यतीम बच्चों को एजुकेट करने में अल इस्लाह सेंटर का साथ दीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहने की सआदत हासिल कीजिए। अभी भी लाखों आँखें आपकी मुंतज़िर हैं। आइए इस कारवां का हिस्सा बने, क्योंकि यतीम बच्चों की कफ़ालत इबादत भी है और सआदत भी।